States ended 20 years of war in Afghanistan. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج دو تین معاملات کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے کہ انہوں نے آج بھی جس قسم کے بیانات دیے ہیں اور اس سے پہلے تسلسل کے ساتھ وہ جو بیانات دے رہے ہیں، خاص طور پہ ان بیانات سے ریاست پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. عمران خان کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی ان کے اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، ان کے کچھ گریونسز بھی ہو سکتی ہیں. ایون دو جتنے بھی ان کے اختلافات ہیں، اعتراضات ہیں، گریونسز ہیں، وہ ال فاؤنڈڈ ہیں، وہ بالکل بیس لیس ہیں، ان کے پیچھے بنیاد نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کسی کے بے بنیاد اختلافات بھی ہوں تو سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. لیکن جب آپ اس قسم کے بیانات دینا شروع کر دیں جس سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچے، تو پھر آپ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جن کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے، جن کا قوم کو نقصان ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی مفادات کے لیے بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ قوم کو اور ریاست پاکستان کو بھاری نقصان پہنچانے کی ایک کوشش کی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کو ریاست کے اور قوم کے مفاد پہ ترجیح دی ہے. بہت سے ایسے بیانات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے کہ جو پاکستان مخالف، ریاست مخالف قرار دیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے پاکستان کے حالات کو شری لنکا سے ایکویٹ کی اور اس کو اپنے خلاف ہونے والے اقدامات سے جوڑا. یعنی کہ ایک شخص کے خلاف ہونے والے اقدامات کو انہوں نے اس طرح سے جوڑ دیا کہ اگر یہ اقدامات ہوتے ہیں تو خدا نخواستہ ریاست پاکستان شری لنکا کے حالات سے بھی بدتر ہو سکتی ہے. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے نزدیک ان کی اپنی شخصیت، ان کی اپنی ذات ریاست سے بھی بالا تر تھی اور ان کے جو گریونسز جو کہ بے بنیاد ہیں وہ ریاست پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی قومی سلامتی سے بھی بڑھ گئے تھے. پھر ایک جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے بنگلہ دیش کی پاکستان سے علیحدگی کے بارے میں بات کی اور اس واقعے کو ٹھیک قرار دیا. کوئی بھی محب وطن پاکستانی سانحہ ڈھاکہ کو ٹھیک قرار نہیں دے سکتا. یہ پاکستانیوں کے لیے ایک دکھتی ہوئی رگ ہے. پاکستانیوں کے لیے آج بھی اتنے سالوں کے بعد بھی، اتنی دہائیوں کے بعد بھی رنج و الم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. پھر ایٹمی طاقت پاکستان کا فخر ہے، پاکستان کی قومی سلامتی کا ایک بڑا اہم ستون ہے. لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک موقع پر یہ بیان بھی دیا کہ ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بیانات کہاں سے آتے رہے ہیں؟ یہ پہلا موقع نہیں ہے. پاکستان کے جو بھی دشمن ہیں، پاکستان کے جو بھی بدخواہ ہیں، جو بھی عالمی طاقتیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کا جو ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام ہے وہ رول بیک کروا دیا جائے، اس کو ختم کروا دیا جائے. تو اگر پاکستان کے اندر سے ایسی آواز آ رہی ہے، وہ بھی خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ سے، اور وہ بھی ایسا سیاسی جماعت کا سربراہ جو کہ سابق وزیر اعظم رہ چکا ہو، تو پھر یہ بہت الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے، کوئی پری پلانڈ ایجنڈا تو نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے ریاست کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے خلاف بھی اور ان سیکیورٹی اداروں کے اہم عہدے داروں کے خلاف بھی ایسے بیانات دیے جس سے قوم کو شدید رنج پہنچا. یہ تمام بیانات وقت کے ساتھ ساتھ غلط ثابت ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا ایک جھوٹ ثابت ہوئے. لیکن ایک اور جو المیہ ہوا کہ انہی بیانات نے 9 مئی کے سانحے کو اس کے لیے انہوں نے گراؤنڈ پرووائڈ کیا، ایک بنیاد پرووائڈ کی. اور 9 مئی کا سانحہ پوری پاکستانی قوم کے لیے نہ صرف انتہا کا دکھ کا، انتہا کا رنج و الم کا باعث ہے، بلکہ شدید غم اور غصے کا باعث بھی بنا، پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی بنا. یہی وجہ ہے کہ آج قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی سانحہ 9 مئی کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور ہوئی ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک چیز آن ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ، کل عدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، ان سے ڈائلاگ کیے تھے، جو کہ ان کا اپنا ایک انیشیٹو تھا، ان کی اپنی ایک سوچ تھی. اور یہ سوچ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی ایک تسلسل کے ساتھ کئی سالوں سے موجود ہے. اس پر انہیں اعتراض کا اور تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ان کے بارے میں سیاسی مخالفین کچھ القابات بھی ان کو دیتے رہے، ٹی ٹی پی، کلعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ ایکویٹ کر کے. لیکن بہرحال اس کلعدم جماعت کے ساتھ مذاکرات کرنا، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا اور ان کو تمام قسم کی مراعات دینا
ये बतौर साबिक वज़ीर आज़म TTP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह का अपना एक ज़ाती फैसला था और उनका एक ज़ाती इनिशिएटिव था। फिर चेयरमैन PTI ने दहशतगर्द तंजीमों के बारे में, उनके हक के बारे में बहुत से ऐसे कलामात कहे जिससे कौम को ठेस पहुंची, यहाँ तक कि उन्होंने एक आलमी दहशतगर्द को शहीद तक करार दे दिया कौमी असेंबली में खड़े हुए। तो ये वो मामलात हैं जिनको ऑन रिकॉर्ड लाना बहुत जरूरी था और इनके बारे में ये एक नैरेटिव, एक प्री प्लान्ड नैरेटिव के तौर पे कौम के ज़हनों को गुमराह किया जा रहा है, उनको आलूदा किया जा रहा है। तो इसके बारे में वजाहत करना, इन चीजों को रिकॉर्ड पे लाना बहुत जरूरी था। इन मामलात के हवाले से बात करेंगे कि इन बयानात का, इस किस्म के बयानिए का तोड़ क्या हो सकता है, इसको टैकल किस तरह से किया जा सकता है, इसकी रोकथाम किस तरह से की जा सकती है। इसके अलावा हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। इलेक्शन जो है, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, एक नई पार्टी जन्म ले चुकी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से उसके ओहदेदारों का भी ऐलान होना शुरू हो गया है। इस पार्टी के सरबराह जो है जहांगीर खान तरीन लंदन यात्रा पे पहुंच गए हैं। वहां उनका प्लान क्या है, क्या नवाज से मुलाकात होगी और क्या इस लंदन यात्रा का इंतखाबात में किसी भी सूरत में इंतखाबी इत्तेहाद में नून लीग को फायदा हो सकता है या दीगर जमातों को, क्या पीपल्स पार्टी को। फिर पीपल्स पार्टी अपना फुट होल्ड बनाने की एक बार फिर कोशिश कर रही है पंजाब के अंदर। तो ये वो सारे मामलात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद है नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, बड़ी दबंग जबरदस्त तर्जुमान है, MNA भी हैं। असद अशरफ साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी जमात का डिफेंस करते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब, जिनका साबिका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, PTI के चेयरमैन से बड़ा अच्छा, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, लेकिन अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये ज्वाइन कर चुकी है। महमूद मौलवी साहब, तो पहला सवाल मैं आपके सामने पुट अप करूंगी। आपने चूंकि अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है, आपकी जमात का नाम ही इस्तेहकाम पाकिस्तान है और पाकिस्तान के रियासत के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि इस रियासत के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ जो बयानिया आ रहा हो, जो नैरेटिव आ रहा हो, उसको क्रैश किया जा सके, उसको बिल्कुल कलाकामा किया जा सके। तो जिन चंद बयानात का मैंने हवाला दिया, और ये चंद बयानात हैं, इससे ज्यादा भी संगीन खतरात बयानात PTI के सरबराह के मौजूद रहे हैं। तो आपकी जमात जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम रखती है, इस वॉरफेयर के खिलाफ, इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ, इस झूठे नैरेटिव के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिलाने के लिए विजन क्या है, सोच क्या कर सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है, मैंने अभी तक ऑफिशियली इसको ज्वाइन नहीं किया। मैं बिल्कुल प्रेस वहाँ पे बैठा हुआ था और मैं दावत में हूँ। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने PTI हर हाल में छोड़ दिया है और ना मुझे PTI ज्वाइन करना है। मगर क्योंकि सिंध का, अभी पंजाब का मेरे ख्याल से आज लोगों ने कुछ ओहदे अनाउंस हुए हैं, तो पंजाब तो इस वक्त एक्टिव है। सिंध में अभी तक जो है इसके ऊपर मामला चल रहे हैं कि कैसे होगा, कौन होगा, उसके बाद ही मैं आपको क्लियर बता सकूंगा कि मेरी ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई है। पहले तो ये चीज़ कर दूं। दूसरी चीज़, जहां आप बता रही थी कि PTI का, देखिए इस पार्टी को जो तबाही हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे और जो है चेयरमैन भी जो है उनकी बातों में आके, देखिए ये जो 9 का वाकया हुआ, ये इससे पहले ही मुझे भी अंदाजा था और एक बड़े मीटिंग में मैंने खुद बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि इफ वी विल गो फॉर दिस, वी विल गो फॉर अ डिजास्टर। वो आज रिकॉर्ड पे है, काफी लोग उस मीटिंग में थे और मैंने ओपनली कहा था, उस वक्त तो 9 मई का वाकया भी नहीं हुआ था, तो मैंने क्लियर कहा था हम डिजास्टर के लिए जाएंगे और अगर ये मजीद बढ़ गया वी कैन हेड फॉर अ सिविल वॉर। ये तक मैंने कहा था। कौन कौन शामिल था? उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था और क्या PTI के सरबराह को उस मीटिंग का इल्म था या उनके नॉलेज में थी या उनका एक आशीर्वाद उस मीटिंग को हासिल था? देखिए, वो मीटिंग क्योंकि मैं वहाँ पे ना चेयरमैन थे, मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, उस मीटिंग में चेयरमैन नहीं थे, दूसरे लोग थे और जो है काफी लोग थे। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से लोग PTI छोड़ चुके हैं, अब उनको मैं डैमेज करने का मेरा मतलब अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोग उनमें से PTI भी छोड़ चुके हैं और बहुत से लोगों ने बिल्कुल दूरी इख्तियार की हुई है, तो इसके ऊपर अभी तस्करा करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है।
मगर वो सब लोग लेकिन आप समझते हैं, आपको पता था कि पीटीआई के सरबराह को इस मीटिंग के बारे में इल्म था और इस मीटिंग के बारे में गो अहेड पीटीआई के सरबराह को की तरफ से ली गई थी, उनकी तरफ से मिली हुई थी? देखिए, मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगा जिंदगी में कि मुझे जो है बाद में जवाब ना दे सकूं, क्योंकि मैं वो नहीं थे वहां पे और ना कोई जूम या कोई ऐसा वो चल रहा था। ये मीटिंग जो थी उनके बिना थी, तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि उनको मालूम था, क्योंकि देखिए कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले आदमी बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट दे कि कल को उसको ऑनर भी कर सके। मगर काफी सीनियर लोग थे उसमें। और देखिए, अगर आपको मैं इससे भी वाजे कर दूं कि जो जगहें तायुन की गई थी, मेरा सवाल ये है वो क्यों की गई थी। आप ये देखें नहीं, ये सारी जगहें जहाँ पे हंगामा हो, ये तो तायुन किया गया था ना कि यहाँ पे जो है एहतजाज होगा। अगर ऐसी जगहों को जब आप तायुन करेंगे कि यहाँ एहतजाज होगा, तो ये बहुत वाजे है कि आप कोई ना कोई गड़बड़ वहां पे होगी। मैं एग्जांपल्स बहुत से लोगों को देता हूं कि देखें जी, सब्जी मंडी में मैं अगर तायुन करूंगा कि यहाँ पे मैं एहतजाज करूंगा सब्जी वालों के अगेंस्ट, तो क्या चांसेस है कि वहां पे सब्जियां लूटी नहीं जाएंगी, वो मार्केट का सत्यानाश नहीं होगा। तो ये चीजें तो बहुत सी ऑब्वियस थी कि आप ऐसे जगहें तायुन क्यों किया गया था। ये तायुन इसलिए किया गया था कि कोई ना कोई तो इसके मकासद होंगे जो कोई जवाब दे। आप देखें, मैं कहूंगा उन बच्चों और नौजवानों का, बहुत से लोगों का कसूर नहीं है। क्यों कि जब ऐसी जगह आप तायुन करेंगे और फिर वहां पे जज्बाती जो है स्टेटमेंट्स हमारे लीडर जो वहां पे उनके सीनियर्स उठा के देंगे, तो उसका नतीजा तो यही निकलना है। देखे ना, एक मॉब जब वहां खड़ी है तो आप जो है अगर जज्बाती तकरीर वहां पे करेंगे और नारेबाजी होगा, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं उस मॉब से। वो मॉब कहीं ना कहीं तो जो है वायलेंस होगा उस मॉब में। और मैं फिर कहूंगा कि देखिए, उस मॉब को कंट्रोल करना फिर किसी के बस में नहीं होता है, इसीलिए फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बुलाया जाता है। और जहां तक जो मैं कहूंगा पीटीआई के लोग जो के कहते हैं कि जी फौज का इस चीज में दखल नहीं होना चाहिए, फौज का उस चीज में दखल नहीं होना चाहिए, मेरा कहना यह है कि पहले अपने इदारों को इस तरह बना के तो रखे। आज जो है जरा सी बारिश आती है, कोई अर्थक्वेक आता है, हम फौज को बुलाते हैं, इवन छोटे छोटे इश्यूज के लिए। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से इदारे हैं जो कि अगर फौज नहीं हो जो कि खुद से काम कर सकते हैं। राइट, महमूद साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। एक कैपेसिटी बिल्डिंग इदारों की क्यों नहीं की गई, बावजूद इसके कि फौज का किरदार है, आईनी किरदार भी है उनका, आइन में प्रोविजन भी दी गई है कि वो इन एज आ सकते हैं जब भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनको कॉल अपॉन करे। लेकिन फिर सिविल इदारों की किसने करनी थी? सियासतदानों ने करनी थी, आप लोगों ने करनी थी, नून ने करनी थी, पीपल्स पार्टी ने करनी थी। बट कमिंग टू यू नाज बलोच साहिबा, इफ यू कैन हियर मी, ये जो मैंने एक टाइमलाइन यहाँ पर डिफाइन की है, एक बताई है, एक रिकॉल करवाई है चेयरमैन पीटीआई के बयानात की। आप लोगों ने आज 9 मई के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मत करारदाद भी मंजूर हो गई। लेकिन ये सिर्फ करारदादों से या सख्त एक्शन से या सख्त चीजों, ठीक है वो एक अपनी जगह दुरुस्त है कि कोर्ट्स बनी हुई हैं, वहां पर केसेस चल रहे हैं 9 मई के साने के खिलाफ, लेकिन कुछ चीजें जो आपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे करनी है, जहां पे सियासी जमातों का बड़ा अहम किरदार है, जो एक प्रोपेगेंडा वॉर का मैदान है, वहां पे पीपल्स पार्टी का किरदार क्या है? जो बयानात मैंने आपके सामने रखे चेयरमैन पीटीआई के, उसको काउंटर करने के लिए कोई एक बहुत भरपूर नैरेटिव हमें सियासी जमातों की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से उतना भरपूर नजर नहीं आ रहा रियासत के हक में, कौम के मफाद के लिए। नाज बलोच साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक इंक्लूसिव और एक टॉलरेंट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया, बहुत कलीदी किरदार भी अदा किया। और इस वक्त की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में जो आप देख रहे हैं, जिस खूबसूरती के साथ वो इतने कम वक्त में उन्होंने बहुत बेहतरीन अनथक मेहनत करके फॉरेन अफेयर्स में जो जगह बनाई, पाकिस्तान को उस आइसोलेशन से बाहर निकालने में किरदार अदा किया। और पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग बिलावल भुट्टो ने जिस शानदार अंदाज से की है, वो मैं समझती हूँ कि वो किसी से ढकी छुपी नहीं है।
اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کا ایک جو پازیٹو چہرہ ہے اور پاکستان کی طرف انویسٹمنٹ لانا، اپنی تجارت کو، پاکستان کی تجارت کو بڑھاوا دینا اور بوسٹ کرنا، یہ وہ خوشائن چیزیں ہیں جو ایک کم عرصے میں ایک زیرک فارن منسٹر کے طور پہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی کارکردگی کے ساتھ بشمول پوری حکومت اور وزیر اعظم کی جو اس میں کاوشیں رہی ہیں، ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ پازیٹو پاکستان کا ایک ڈائریکشن ہے جو سمت کا تعین اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایک کم عرصے میں ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک بہتر روشن پاکستان، ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ چہرہ جو دنیا کے اندر متعارف کرنے کی ہمیں بہت عرصے سے ضرورت تھی، ایک طرف تو آپ وہ پاکستان دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بھارت میں جا کر بھارت کی دہشت گردی کو ایکسپوز کیا ایک کم عمر نوجوان وزیر خارجہ نے، ایک طرف یہ پاکستان اور ایک طرف وہ عمران خان جو پاکستان بنانا چاہتے تھے، جس سے شکر ہے کہ ہم صحیح راستے پہ آ گئے، ورنہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ مودی آئے گا تو پھر ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، کشمیر کے معاملات جو ہے وہ طے ہوں گے۔ وہ ایک نیگیٹو قسم کی میں سمجھتی ہوں پاکستان کے حق میں جو ایک نیگیٹیوٹی انہوں نے پھیلائی، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ پھر آپ نے دیکھا امریکی سائفر کا رونا رو کے امریکی سازش کہہ کر وہاں پہ آئسولیشن کریٹ کرنا، پھر سی پیک کو ہالٹ کرنا، یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ آپ نے دیکھا ویکنسز جو تھی پی ٹی آئی کی، اور وہ اس کی ناکامی کا بھی باعث بنی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے جو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے آگ کے ساتھ کھیلا گیا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اپنے ان معصوم ورکرز کو آگ کے ساتھ کھیلنے کی روش اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا اور ان کو اکسایا اور بھڑکایا اور ایک ایسی چنگاری کی طرف لے جا رہے تھے جہاں خانہ جنگی کی صورتحال خدا نہ خواستہ نظر آ رہی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جن ملکوں میں خانہ جنگی ہوتی ہے ان ممالک کا کیا حشر ہوتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ کون سے ملک میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو ہے خود دفاعی اداروں پہ جا کے آپ حملہ کریں؟ خدا نہ خواستہ آپ نے دیکھا کہ جو یہاں پہ معاملات ہوئے اور وہ ویڈیوز ہیں، وہ فوٹیجز ہیں، وہ کلپس ہیں، وہ لوگوں کی، وہ نوجوانوں کی اشتعال اور انتشار کی جو تصویریں ہیں، وہ ایک خوفناک سچویشن کی طرف پاکستان کو دھکیلنے والی ہیں۔ اور جو ابھی محمود مولوی صاحب نے بات کی، یہ تو واقعی میں وہ ہوش ربا انکشافات ہیں، یہ وہ چونکا دینے والی باتیں ہیں جو شاید آج محمود مولوی صاحب تو کر رہے ہیں لیکن بہت دنوں سے ہم سب مل کر کر رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں شاید اپنی آنکھوں سے دیکھی اور پھر انہوں نے علیحدگی اختیار کی پی ٹی آئی سے۔ لیکن جو پروپیگنڈا ہے، جو نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ، اتنا جھوٹ پی ٹی آئی نے ہمیشہ انڈکٹ کیا، اتنا لوگوں کو مجبور کیا، اپنے ورکرز کے اندر انہوں نے یہ انگرین کیا، جھوٹ کی صفت انگرین کی اور اپنے ورکر کو مجبور کیا، بلکہ بہکا کے ایک جھوٹا خام خیالی میں ایسے جھوٹے من گھڑت کہانیاں بتا کے کبھی سائفر لہرا دینا تو جی ان کے ورکر سائفر کرتے رہیں گے، پھر اس کے بعد کہنا امریکی سازش تو جناب امریکی سازش ہو گیا، پھر ایک پیج تو ایک پیج ہو گیا، نیوٹرل تو نیوٹرل ہو گیا، پھر نیوٹرل جانور ہوتا ہے کہہ دیں تو پھر وہ ایک مہینہ تو نیوٹرل کو جانور۔ یہ اس قسم کی میں سمجھتی ہوں خوفناک پروپیگنڈا کر کے جو پی ٹی آئی نے پالیٹکس کی ہے، یہ وہ پالیٹکس ہوتی ہے جو ایک ببل کی طرح ہوتی ہے، یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی، اور جب یہ ایکسپوز ہوتی ہے تو اتنی بری طریقے سے ایکسپوز ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، بالآخر جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ ایک منظم انداز سے پاکستان کو میں سمجھتی ہوں کہ دھکیلنے کی طرح، ایک کھائی کی طرف دھکیلنے کی سازش جو کی پی ٹی آئی نے، منہ کے بل پی ٹی آئی خود جا کے گری۔ آج پی ٹی آئی کے لیے ترانے اور گانے گانے والے لوگ بھی پی ٹی آئی میں نہیں رہے، جن کو جو پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا کے ترانے گاتے تھے وہ بھی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی وقت ہے جن نوجوانوں کو آج بھی بھڑکا کے اور ملک کے خلاف اور دوسروں کو برا کہہ کر، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے افواج پاکستان I have to go, sorry to cut you there, I have to go to Senator Asad Ashraf صاحب، لیکن دوبارہ آپ کی طرف بھی آؤں گی۔ سینیٹر اسد اشرف صاحب، آپ کا ٹیک کیا ہے؟ نہ صرف قومی اسمبلی میں بلکہ سینٹ میں بھی آج مذمتی قرارداد منظور ہوئی ہے 9 مئی کے سانحات کے خلاف۔ کیا یہ مذمتی قراردادیں، کیا ملٹری کورٹس یہ کافی ہیں مطلب آئندہ کے لیے اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے، یا جو نوجوانوں کی ایک غلط ذہن سازی کر دی گئی ہے پروپیگنڈا وارفیئر کے ذریعے، ایک بالکل جھوٹے نیریٹو پھیلا کے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بہت بڑے اور ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کا وہاں پہ کردار اور پھر ریاست کے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ ڈاکٹر اسد اشرف صاحب؟ دیکھیے بالکل ٹھیک کہا میرے ساتھیوں نے کہ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ صبح و شام بولتے ہیں، اور کچھ سے لوگوں کو تو
کچھ دیر کے لیے یہ جھوٹ جو ہے اٹریکٹ کر سکتا ہے، سنسنی خیزی کر سکتی ہے، لیکن جب وہ ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں اور حقائق سامنے رکھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کی وہ سپورٹ نہیں ہے. بہت سے لوگ 9 مئی کے بعد ملے ہیں جو ان کی سوچ بدل گئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہمیں جو ہے اشتعال دلایا گیا، ہمیں جو ہے انہوں نے غلط نیریٹو کیا تھا. دیکھیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی قوم یا دنیا وہ جو سائفر لہرایا تھا یا جھوٹ بولے تھے یا بار بار جھوٹ بولا ہے، ایک بار بولا ہو تو کہ آپ دیکھیں نا وہاں پہ کس طرح اشتعال پھیلایا گیا کہ چیئرمین کو کورٹ میں انہوں نے جو ہے بند کر کے اور پھر سر پہ کیلوں والے جو ہے وہ ڈنڈے مارے ہیں اور پھر جو پوچھا ٹانگ کون سی ٹوٹی ہوئی ہے، پھر اس پہ تشدد کیا اور اس طرح کی اشتعال انگیزیاں کرائی گئی ہیں اور اب اس کو پروپیگیٹ کیا گیا. یہاں نہ صرف یہاں بلکہ اپنے زمانے میں جو انہوں نے ظلم کیا تھا ٹی ایل پی والوں پہ یا اس طرح کی، اس کی فوٹیج جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں چلا رہے ہیں اور پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. تو یہ اور اس طرح ہی آپ دیکھیں کہ کچھ ان کے سابقہ ایم این اے صاحبہ جو ہیں وہ بھی لیٹر لکھ رہی ہیں کہ جی ایس پی پلس جو ہے اسٹیٹس واپس لیا جائے کیونکہ پاکستان سگنیٹری ہے، اور وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کس طرح خواتین کے ساتھ جو ہے اور سلوک کیا جا رہا ہے جیلوں میں اور ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اور اس قسم کی جو فضول باتیں ہیں اس کو پروپوگیٹ کرنے ہیں. تو اس کا توڑ جو ہے حکومت کو بالکل کرنا چاہیے، نہ صرف یہاں کرنا چاہیے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو فارن آفس ہے اپنی ایمبیسیز کو یہ بات بتائیں کہ یہاں پر یہ بتائیں کہ اس قسم کی کوئی نہیں، بالکل آپ کے سامنے ہے، وہ خود آ کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا اور ہم ان کے رشتے دار سینٹرل صاحب، سوری ٹو کٹ یو دیئر، ایک بریک کا وقت ہوا، لائیو پروگرام ہے، آپ کی اجازت سے اور بڑی ہمبلی معذرت کے ساتھ، لیکن واپس آپ کا ہی جواب مکمل لیں گے. ناز بلوچ صاحبہ سے بھی کچھ مزید کمنٹس دیں گے، محمود مولوی صاحب سے بھی کچھ مزید سوالات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی سینٹرل ڈاکٹر اسد اشرف صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ کا جواب مکمل ہونا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی نہ جمہوری ہے اور نہ یہ سیاسی پارٹی ہے. اگر جو یہ کہے کہ مجھے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی ہے، مجھے صرف چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کرنی ہے، کیسے کون لوگ ہیں جو ان کو جمہوری اور سیاسی پارٹی کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو تو 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے جو ایسی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ خود دیکھیں نا، جب یہ وزیر اعظم تھی تو کیا کہا کرتے تھے کہ اپوزیشن لیڈر کا کیا کام ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات کرے یا ان سے کوئی رابطہ رکھے، اور جب خود آئے تو کہہ رہے میں صرف بات ہی انہیں سے کروں گا. تو یہ جو ہے پاکستانی عوام آج انہوں نے پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں قرارداد پاس کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے اقدام کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ریاست کے خلاف بغاوت تصور کیا، اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے انسائٹ کیا ہے، جنہوں نے ایکٹ کیا ہے اور جنہوں نے اس چیز میں حصہ ڈالا ہے، ان کو کڑی سزا دینی چاہیے. دیکھیں اگر 2016 کے دھرنے میں اگر یہ بات اس وقت جب پی ٹی وی پہ اور سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹکائی گئی اور حملہ کیا گیا انہوں نے پی ٹی وی میں، اس وقت اگر ان کو سزائیں دی جاتی، جب ایس ایس پی کو مارا گیا تو یہ ان کی اتنی جرت نہیں ہونی تھی. یہ کیونکہ 1 پیج پہ تھے اس وقت اور ہر طرح سے ان کو سپورٹ کی جا رہی تھی تو پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے. یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اور نیریٹو بنایا 1 سال کے دوران ڈیلی. دیکھیں میرے ساتھ یہاں پر ایک پروگرام میں ایک ایم این اے آئے ہوئے تھے اور وہ باجوڑ سے تھے، اور ان کو پھر انہوں نے میں نے دیکھا اسلام آباد میں وہ پیٹرول بم پھینک رہے ہیں، وہ گلیل چلا رہے ہیں، وہ لوگوں کو اندھا کر رہے ہیں، وہ گاڑیاں جلا رہے ہیں اور وہ خود ویڈیو جو ہے اپلوڈ بھی کر رہے ہیں. اور وہ لوگ یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے مائنڈ میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اس کا ریہرسل جو ہے اس سے پہلے زمان پارک میں جب پولیس گئی تھی تو انہوں نے کر کے دکھا دیا تھا. اور یہی ان کے حوصلے بڑھے کہ ان کو ہر طرف سے ان کو بیل مل رہی تھی، ان کو ضمانتیں ایسے ڈھیروں سے مل رہی تھی کہ انہیں تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آج ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ان کو کڑی سے کڑی سزا جو ہے قانون کے مطابق دینی چاہیے، شواہد کے مطابق، کسی بے گناہ کو نہیں سزا ہونی چاہیے. ہر اس شخص جو ہونی چاہیے جس کے ثبوت ہیں اور جس کو کورٹ آف لا میں پروف کیا جا سکے، اور پروف کریں، انویسٹیگیشن ایسی کریں کہ وہ پتہ لگے کہ کون صحیح پرپریٹرز تھے اور کون جو تھے انسٹیگیٹرز تھے اور کنہوں نے پلان کیا. ان سب کو سزا ہونی چاہیے. اس کے بغیر پاکستان
नहीं चल सकता। ठीक है, महमूद मौलवी साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपका इस पे ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है? क्या ये जो एक नई सियासी जमात इमर्ज की है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या आप समझते हैं कि ये एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स, एक थर्ड मेजर या एक फेडरल पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे सामने आ सकती है? पीपल्स पार्टी नून लीग का मुकाबला कर सकती है, या ये फिर किसी न किसी जमात की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की बी फोर्स के तौर पे काम करेगी? प्लस हमेशा से पाकिस्तान में एक तीसरी सियासी कुव्वत का गुंजाइश तो मौजूद रही है, उसका एक खला तो मौजूद रहा है, या नून लीग थी या पीपल्स पार्टी थी, यही दोनों जमातें विफाकी हुकूमत में हुकूमत करती रही हैं, इक्तिदार में आती रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई की डिसइंटीग्रेशन से ये खला मजीद बढ़ गया है, कोई और जमात इसको फिल इन कर सकती है? महमूद मौलवी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस प्लीज? देखिए, मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो जमात अभी आई है, ये पंजाब में जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव इसलिए होगी कि पंजाब में बहुत से इलेक्टेबल्स इसने इनको ज्वाइन किया है जो कि पहले पीटीआई में थे, और उनके खुद के वोट बैंक भी हैं। प्लस देखिए, वो लोग भी वोट देंगे जिन्होंने 9 मई के बाद अपना राय चेंज किया है। तो ये आई वुड से दिस वुड बी एन वेरी इफेक्टिव पार्टी, स्पेशली एट द मोमेंट, जो मैं कहूँगा पंजाब में। अब उसकी वजह देखें ना, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी पार्टी बने और महीने 2 महीने में या 6 महीने में वो जो है एक थर्ड फोर्स बन जाए। बिल्कुल किसी एक प्रोविंस में ऐसा ही हो सकता है, जैसे अभी खटक साहब वर्किंग कर रहे हैं केपीके में, वो एक आ सकते हैं क्योंकि उनके 30-35 अगर एमपीएस उनके साथ हैं और वो वहाँ पे वर्क करते हैं तो वो केपीके में आ सकते हैं। तो इसी तरह मेरा ये अपनी ज़ाती राय है कि पंजाब में काफ़ी इफेक्टिव होंगे। बाकी जगहों पे मैं एज एन जिसको बोलते हैं, मेरा व्यू ये है कि मैं इसको इस वक्त थर्ड फोर्स नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, और आप समझते हैं कि ये पंजाब में किसी की बी टीम को तौर पे उभर सकती है, या नून लीग, खास तौर पे नून लीग को टफ टाइम दे सकती है पंजाब में? देखिए एक चीज तो ये है कि ये वो सीटों पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे जहां पे पीटीआई के लोग जीते थे। उसकी वजह मेरा एक अंदाजे के मुताबिक ये पीएमएल-एन के साथ इस वक्त पंजाब में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो है पीएमएल-एन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाना जो है वो डैमेजिंग होगा। ये उन सीटों के ऊपर काफ़ी इफेक्टिव होंगे जहां पे या तो वो सीटें खाली हो या वो सीटें जहां पे पीटीआई के नुमाइंदे थे, और इनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो खुद एमपीए रह चुके हैं, जिनका काफ़ी होल्ड है, जिन्होंने काम किया हुआ है उन इलाकों में। तो वो डेफिनेटली जो है नजर आ रहा है कि वो विनिंग, उनके चांसेस जीतने के बहुत ज्यादा है। ठीक है, नाज़बरोद साहिबा, ज़रदारी साहब काफी मुतहर्रिक हो रहे हैं पंजाब में एक बार फिर से। क्या पीपल्स पार्टी का मतमाय नजर या आपका जो इस वक्त डू यू हैव द आई ओनली ऑन द साउथ पंजाब पीपल्स पार्टी की, या जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी कोई इल्हाक हो सकता है, कोई इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है, या बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू या फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री नून लीग के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद या कोई सीट एडजस्टमेंट का मामला बन सकता है? नाज़बरोद साहिबा, देखिए, पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है और पीपल्स पार्टी का अपना एक सोच है और अपनी एक नजरिया है और अपनी कुर्बानियां हैं और अपनी जदोजहद है। पीपल्स पार्टी, आपने देखा कश्मीर में इंतखाबात हुए, अलग अलग इंतखाबात सियासी जमातों ने अपना जो है कॉन्टेस्ट किया और उसमें मुखालफत भी एक दूसरे के साथ हुई, गो कि हम वफाक में सब इत्तेहाद में बैठे हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी सिंध में इलेक्शन हमारा जो है, आप देखते हैं कि बलदियाती इंतखाबात में हमने प्रूव किया कि पीपल्स पार्टी आउटस्टैंडिंग तौर पे सामने खुलकर आई और बड़ी हमें जबरदस्त पजीराई मिली। इसी तरीके से पंजाब की जब बात करते हैं तो हमने डिलीवर किया है और हमारे पास डेफिनेटली एक जो है, अभी भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सिंध में बेहतरीन अस्पतालों का जाल बिछाया गया, न सिर्फ शहर कराची में बल्कि सखर में, गंबट में, मुख्तलिफ रिमोट एरियाज के अंदर, और बहुत तेजी से आप काम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी करती आ रही है। और फिर न सिर्फ ये,
मैं समझती हूँ कि वो तमाम लोग जो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी न किसी वक्त मंसूब थे और पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, और सियासत में लोगों के अंदर जो है आप देखते हैं कि लोग जो है वो कभी कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन बिलाखिर हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जोक दर जोक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोग आके राब्ता कर रहे हैं, लोग पीपल्स पार्टी की तरफ बढ़ के आगे आ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी को पूरे पाकिस्तान से मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में जिस तरह लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए खुशाइंद बात है। और इसमें आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि न सिर्फ साउथ पंजाब, सदर्न पंजाब, बल्कि सेंट्रल पंजाब से और ओवरऑल आपको मुख्तलिफ जगहों से, KPK से, बलूचिस्तान से आपको बहुत बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के हक में लोग आते नजर आएंगे। तो पीपल्स पार्टी उम्मीद की एक वो किरण है जिसकी तरफ मैं समझती हूँ लोग इस तरह देखते हैं कि मुश्किल वक्त में हमेशा आपने देखा 2008 में यानी कि ना साहिबा, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी तो में आप जो लोग कामयाबी हासिल हलीफ हुई। हैं, अभी तो आप लोग PTM के साथ हुकूमत में हलीफ हैं, लेकिन बस चंद ही महीनों के बाद वो वक्त दूर नहीं है जब आप एक बार फिर सियासी हलीफ बनने जा रहे हैं। देखिए अलायंसेस, गरीदा अलायंसेस जो है वो बिल्कुल अलायंसेस होते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक मिसाल आपने देखी है, ये एक बहुत बड़ी जमहूरी सोच आपने देखी है कि तमाम सियासी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस भी लड़ती हैं, लेकिन जब मुल्क में माशी क्राइसिस था, मुल्क एक मुश्किल हालात के अंदर था, और मुल्क को एक बहुत बुरी तरीके से खौफनाक अंदाज से जिस आग में PTI धकेलना चाहती थी उससे निकालने के लिए एक पॉजिटिव सिम्त के लिए सब इकट्ठे भी हुए। लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो नजरिया है उसकी तरफ बढ़ के और कुर्बानियां, सेक्रीफाइसेस, जद्दोजहद, और हमारे पास ये मौशी क्राइसिस को हल करने की जो नाज बलोच साहिबा ने बात की है, इस पे सेंटर असद अशरफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, आगे चल के नाज साहिबा का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, महमूद मौलवी साहब से भी जानेंगे कि साल से ऊपर हो गया है, 1.5 साल होने वाले, इंतखाबात सर पे आ गए हैं, कि मौशी क्राइसिस नून लीग को, पीपल्स पार्टी को ले डूबेगा, क्योंकि अभी बजट का जिस तरह से एक झगड़ा पड़ा हुआ है। आज भी सागदार साहब ने कुछ देर पहले कहा कि बजट पे जो खामियां हैं उनको दूर की जाएंगी। वजीर आजम साहब खुद बजट पे इजलास किए जा रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि IMF इस बजट के बाद भी बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को देने जा रहा है कि नहीं। ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, इन पे कुछ मजीद सवालात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब आपके पास आऊंगी यही सवाल लेके। बजट आप लोगों ने प्रेजेंट कर दिया है, दूसरा बजट आप लोगों ने प्रेजेंट कर दिया, आपकी हुकूमत ने, नून लीग के वजीर खजाना ने, दूसरे वजीर खजाना ने, लेकिन मईशत की कोई कल आपके हाथ में आ नहीं रही, कोई सिरा आपके हाथ में आ नहीं रहा। अभी भी कुछ देर पहले सागदार साहब कह रहे हैं कि बजट में जो खामियां हैं उसको हम दूर करेंगे। वजीर आजम खुद बजट पे इजलास किए जा रहे हैं। आपकी पार्टी के अंदर से एतराजात इस पे उठ रहे हैं, असेंबली के अंदर से एतराजात इस पे उठ रहे हैं, सेनेट पे इस पे जो है ना वो बहस हुई है, वहां से एतराजात उठे हैं। IMF का कुछ पता नहीं है, किस तरह ठीक कर रहे हैं आप लोग मईशत? देखिए, ठीक कह रही हैं आप बात। ये बजट कोई ऐसी चीज नहीं कि पेश की गई तो उसमें कोई चीज अमेंडमेंट नहीं हो सकती या वो बाद में उसको बेहतर नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें जो हैं डे टू डे बेसिस में नहीं, नीड बेस्ड होती हैं। ये जो बजट पेश किया गया ये बड़ी थॉरो डेलिब्रेशन के बाद और सोच विचार के बाद किया गया, और इसमें आप देखें कि यूथ डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर की प्रोटेक्शन की इंक्रीज के लिए, IT के लिए और सरमायादारों को ख़ास तौर पे कि वो आएँ और यहाँ डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालें, और इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री, उसके लिए किया गया। और ये हर चीज़ वो जो है वो पाकिस्तान के हालात देख के और इंसेंटिव दिया गया है। ठीक है, कुछ चीज़ों में लोगों को एतराज़ है कि सेनेट में भी किया गया कि ब्रांडेड कपड़ों में टैक्स और दूसरी इंपोर्टेड जो फूड आइटम है या दूसरी चीज़ें हैं उस पर नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, तो डेलिब्रेशन इसीलिए सेनेट में जाता है कि वहाँ से भी रिकमेंडेशन आ जाए ताकि फिर एक कंसेंसस से पास किया जा सके। लेकिन इस बजट के बाद भी गारंटी कोई नहीं मिल रही है अभी तक आपकी हुकूमत को IMF की तरफ से कि IMF का बेल आउट प्लान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और डेडलाइन जो है सर पे आ गई है 30 जून। देखिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हर वो चीज जो नहीं भी थी वो भी पूरी कर दी, और उसके बावजूद अगर ये बात है तो फिर कौम से खिताब किया जाएगा और बताया जाएगा कि आगे हमने क्या करना है।
महमूद मौलवी साहब, बाकी आप रही समझते हैं महमूद मौलवी साहब, आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के कौम से खिताब के बाद सारे मुआशी दिल दर्द जो हैं वो दूर हो जाएंगे और चीजें बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगी, या आपको आगे गंभीर सूरत हाल नजर आ रही है मईशत के हवाले से? देखिए, मईशत के हवाले से मैं कहूँगा वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है, मईशत के हालात बहुत ख़राब हैं। और जहाँ तक आप बजट की बात कर रहे हैं, देखिए इस सर्कमस्टांसेस में इन्होंने जो बजट पेश किया, इनके पास ऑप्शन नहीं था। तो हम जो है तनकीद ना करें, हम ये देखें कि हाँ इसमें भी कुछ बहुत सारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं या छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं वो बिल्कुल होने चाहिए। और ये भी मैं कहूँगा कि देखिए IMF के हमने जितना करना था पाकिस्तान ने उससे ज्यादा कर लिया, और कब तक। मैं तो मेरा ये अपना जाती राय है कि अगर IMF को हम IMF हमें मना कर देता या हम उसे मना कर देते तो इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी और हम एक दफा इस दलदल से भी निकल आएंगे कि कर्जों का जो है ना। महमूद मौलवी साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। सॉरी टू कट यू देयर, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। नाज़ फरूद साहिब, आपसे खासतौर पे माजरत में मईशत पे कमेंट आपका जरूर लेना चाह रही, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको इस पर जरूर जो है मैं वक्त दूंगी। सेंटर असद अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah tomorrow at 8 o'clock. Allah Hafiz.